فاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفاء البلاء المسرعدة وسقي الغيث والفرج والرحدة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يتنا الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويغفر لنا الجميع ويجعلنا ويرفعنا في أنانيهم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين على كل صالحا وسلف صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita berterusan untuk belajar hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis 1610 dalam bab ini, bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita ikutkan pada tertib nombor hadis adalah 193. وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. الحديث 11. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. حديث 12. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرد أي الجهاد أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أيوة بإسناد صحيح. الغرض بغين المعجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب فور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بالجلد وخشب. الحديث 13. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله، نعم، أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه،
لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون. المائدة الآية 78 إلى الآية 81. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتؤطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، نعم، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تؤطرونهم عفوا حتى تؤطروهم على الحق حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم، نعم، أي تعطفوهم أو ولتقصرونه، نعم، أي لتحبسنه. حديث يعني 602. الحديث الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المائدة 105. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم، نعم، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. رواه داود والنسائي بأسانيد صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. فإلى هنا إن شاء الله حديث من أول خمسة. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم. Kita baca terjemahan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 193 dari Huzaifah. Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, hendaklah kalian menganjurkan berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar atau sebentar lagi Allah mengirim siksaan kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya dan doa kalian tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Hadis 194 dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, ia bersabda, jihad yang paling utama adalah kata keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Hadis 195 dari Tariq bin Shihab, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sedangkan ia meletakkan kakinya di atas pelana unta, apakah jihad yang paling utama? Ia bersabda, kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis 196 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal mula kebinasaan yang menimpa Bani Israel bahawa ada seorang lelaki bertemu dengan lelaki lalu berkata, hai fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan perbuatan ini, sungguh ia tidak halal engkau lakukan.
Kemudian esok harinya ia menemui lelaki tersebut tengah melakukan hal yang sama. Tetapi hal tersebut tidak menyebabkan orang yang melarang menjauhi orang yang dilarang, baik saat dia makan, minum dan duduk. Tatkala mereka melakukan hal tersebut, lalu Allah tutup hati mereka. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah 78 ayat 78 hingga 81, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah yang mereka sediakan untuk diri mereka. Terjemahan sehingga akhir ayat 81. Kemudian baginda bersabda, demi Allah, hendaklah kalian menganjurkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran dan memegang tangan orang yang berbuat zalim, dan hendaklah kalian kembalikan ia kepada kebenaran secara baik dan menahan orang yang zalim kepada kebenaran agar ia tidak melampaui batas. Atau Allah menutup hati kalian seperti ia melaknati mereka, yakni Bani Israel. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ia berkata darjat hadis ini hasan. Teks ini berasal dari Abu Dawud. Dalam teks Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Bani Israel terjerumus dalam kemaksiatan, para ulama mereka telah mencegah tapi mereka tidak berhenti. Sedangkan para ulama tersebut duduk bersama pembuat maksiat serta makan dan minum bersama. Lalu Allah menutup hati mereka dan melaknat mereka. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk yang sebelum beliau berteleku. Ia bersabda, demi jiwaku di tangannya, tidak sehingga kalian mengembalikan mereka, yakni orang-orang zalim, kepada kebenaran secara baik. Hadis 197 dari Abu Bakar Siddiq, ia berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila engkau telah mendapat petunjuk. Sedangkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka lihat ada orang yang zalim namun tidak diambilnya tangan orang tersebut, nescaya hampir Allah meratakan siksaan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Sekian. اللهم صل على طيب إن شاء الله بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا محمد. ما شاء الله. Bab ini adalah di antara bab yang sangat penting dalam agama dan uh, ramai pada orang takut nak amalkan dalam bab ini. Bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadis nombor 10, hadis 193, nombor 10 dalam bab ini. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر di antara perkara yang penting dan mustahak dilakukan. Tidak adalah bagi alasan orang nampak orang buat kesalahan, dia kata, biarlah. Kamu yang buat ke dia? Biar dia. Biarlah orang tu buat mungkar tu. Tak apa, jangan kacau. Dia jauhkan pada masalah lah. Nampak orang depan mata ni ada orang zalimi orang, pukul orang dan sebagainya. Biarlah, jangan kita campur dalam bab itu. Boleh ke kita nak lakukan seperti itu? Nampak dua orang gaduh, khususnya kalau dua orang itu Islam, dan biar orang itu macam tu.
Kita tahulah ada satu orang ni memang dia zalim. Orang itu mungkin dia selalu dia jahat. Contoh dia yang buat masalah selalunya. Kita biar je macam tu. Bolehkah kita lakukan seperti itu? Tidak boleh. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Menangkan saudaramu jika dia zalimi orang atau orang zalimi kepadanya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yani tak clear baginya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saudara kami orang zalim kepadanya, kita faham, kita boleh nak lawan dengan orang itu, ambil hak orang itu dan sebagainya. Maksudnya ambil haknya daripada orang itu. Tapi jika dia zalimi orang, bagaimana kita nak menangkan dia?" Nah, maksud fima makna baginda Nabi Muhammad SAW kata badannya, kamu nasihat kepadanya, nasihat kepadanya, cakap dengan dia, maksudnya benda ni, perkara yang kamu lakukan adalah perkara yang salah. Itu adalah cara menangkan saudaramu walaupun dia zalim. Ingatkan badannya, larangkan dia untuk lakukan benda yang mungkar. Itu adalah di antara termasuk dalam bab amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Di zaman kita ini banyak pada orang semua nafsi-nafsi, tak campur dalam bab itu. Tak nak masalah, tak nak campur. Kita mungkin tidak boleh tolakkan mungkar yang berlaku di depan mata kita, atau mungkin kalau kita campurkan dalam bab ini akan terlibat akibat yang bahaya kepada diri kita. Jadi dalam masa ini apa yang kita perlu buat? Biar je atau kita kena sampaikan kepada orang atas yang orang ahli kuasa, maksudnya seperti mana polis ataupun maksud kerajaan, polis yang mas'ul ataupun yang tanggungjawab tentang bab ini, mesti kita kena lakukan sesuatu seperti itu. Sampaikan kepada orang atas, polis ataupun yang ada tanggungjawab tentang bab ini. Lihat mungkar di dalam syarikat. Contoh, ada orang terang-terang curikan pada syarikat itu. Benda haram. Tak boleh. Dan nasihat orang itu tak dengar. Jadi, kira kamu adalah dalam kerja itu. Kemudian kamu lihat orang itu ambil secara benar, secara terang-terang. Ambil hak, bukan haknya. Ambil duit, bukan duitnya. Ambil perkara yang penting daripada syarikat itu, bukan dia punya. Mungkin sebagaimanapun jenis itu, yang perkara itu ataupun benda itu, mungkin serupa duit ataupun cara duit, mungkin maklumat. Kadang-kadang orang itu bukan ambil duit pada syarikat itu, tapi dia ambil maklumat bagi kepada orang lain. Maklumat daripada syarikat ini bagi kepada orang lain, yang kira asalnya maklumat itu tidak boleh didapat oleh siapa-siapa. Itu maklumat khas untuk syarikat. Dan pada beri maklumat ini dari syarikat A kepada syarikat B akan terlibat dalamnya masalah ataupun kerugian kepada syarikat itu. Di masa itu apa jadi? Itu adalah perkara mungkar. Kena kena adalah tanggungjawab dalam bab ini. Kena sampaikan kepada awal-awal kita dah nasihat pada orang itu, tidak dengar. Orang itu tak dengar kita, tak nak. Apa kena buat? Terus kita naikkan kepada orang yang atas kita. Tidaklah kita diam dan dengar, tidak maksud tidak campur dalam bab itu. Tidak boleh seperti itu. Naam. Kita ni kena di dunia ini adalah membantukan sama-sama dalam bab ini. Sebab di antara asbab Allah Subhanahu wa taala menolakkan doa
tidak terimakan doa. Nah, menolakkan doa maksudnya tidak beri jawapan doa itu kita ini adalah di antara asbabnya adalah kita tinggalkan bab amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bab ini kita tidak amalkan. Nauzubillah min dzalik. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبدا لا يوشك أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه turunkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kami doa pada Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak beri pada kita apa yang kita doa. Nauzubillah. Maknanya ini adalah kira di antara asbab apa? Asbab adalah dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak Allah Subhanahu wa taala tidak terimakan doa orang yang seperti itu. Nauzubillah min zalik. Jadi kira ini adalah tanggungjawab di atas kita ni. Amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dan kita sudah cakap di kelas yang sebelum ini tentang bab ini. Setiap orang mengikut kemampuannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat munkar, maka ubahkan dengan tangannya. Tidak dapat. Contoh, rasa akan jadi masalah lagi besar untuknya. Fabilisani. Kemudian nasihat dengan lidahnya. Tak dapat. Akhirnya dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman. Sekurang-kurangnya yang kamu lakukan adalah dalam hati. Ingkar kepada benda yang orang itu lakukan. Kamu tahu benda ini adalah munkar. Jangan kita rida. Na'udzubillah. Kalau rida, bahaya. Bani Israel akan lalu dengan kita dalam kelas dalam hadis yang seterusnya bagaimana Bani Israel terjadi di hadapannya ulama-nya apa yang jadi tentang bab amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar nanti kita akan ceritakan hadis yang seterusnya Allah alam hadis yang seterusnya عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر sebaik daripada jihad adalah kalimah kata kalimatu adlin. Apa maksud kalimatu adlin? Kata keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Benda ni bahaya. Kemungkinan akan jadi kemungkinan benda ini akan terlibat padanya orang itu masuk ke penjara ke atau na'udzubillah jadi ada masalah yang besar kepada dia. Bukan semua orang nak lakukan benda ini. Dilakukan benda apa kata yang keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, ini adalah di antara yang paling baik daripada jihad. Mungkin orang tak berani nak cakap benda itu ada nampak seorang pemimpin yang zalim nak cakap kamu salah. Mana berani nak cakap macam tu? Cakap macam tu terus kena penjara ke ataupun kena apa masalah kepada dirinya. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua dalam bab ini. Bukan semua orang nak berani nak cakap tentang bab ini. Naam. Tetapi di sama waktu, benda ini adalah benda yang sensitif sangat. Jadi, kena adalah orang yang tahu tentangnya. Betul-betul hal keadaannya. Macam contohnya, yang berlaku dekat tempat Syria. Yang berlaku di tempat Syria. Syria itu adalah dulu saya orang Syria. Yang berlaku dekat Syria, ada orang sokong, ada orang tak sokong. Ada orang yang kata kerajaan macam ni, ada orang yang kata kerajaan macam tu. Alhamdulillah saya ni duduk dekat luar Malaysia luar Syria daripada tahun 2009 dari sebelum berlakukan apa-apa dekat Syria pada bab ini. Nah, jadi tidak terlibat dalam bab itu semua langsung dalam bab yang berlaku dekat Syria. Tetapi ada ramai orang yang kena dekat sana. Ramai orang yang kena sampai dia lari daripada Syria, duduk dekat sini. Di Malaysia, duduk dekat negara-negara macam-macam. Orang Syria dah pergi duduk. Subhanallah. Di masa itu, adalah pada ulama. Ada pada ulama Syria. Ramai pada ulama Syria. Cakap kalimatnya, maksud,
Dia sebut katanya di hadapan pemimpin seperti mana guru kita yang besar, Syekh Qurayyim Rajih adalah seorang seorang ulama besar. Dia beri khutbah terakhir Jumaat, dia beri khutbah, dia cakap apa yang tentang yang berlaku daripada kerajaan di hadapan masyarakat. Kemudian dia tinggalkan Syria dan keluar dari Syria. Ramai sangat daripada ulama Syria yang tinggalkan Syria dan dia keluar daripada Syria pergi kepada tempat lain, khususnya Turki, duduk dekat Turki. Ramai daripada orang seperti itu. Kenapa? Kenapa orang itu tak duduk berlawan lagi dan sebagainya? Sebab itu adalah fitnah. Yang berlaku di masa itu adalah banyak pada fitnah yang perlu pada kita awal-awal macam dengan cara berhati-hati untuk muamalah tentang bab seperti itu. Jadi orang itu, ulama itu kebanyakan melihat adalah yang baik adalah tinggal dan jalan. Jadi kebanyakan pada orang ahli ilmu yang keluar daripada Syria pergi keluar dan duduk di luar Syria, dia sambungkan untuk dakwah dan sebagainya sampai Allah SWT izinkan dan Syria balik aman dan sekarang ramai pada ulama-ulama itu seperti mana mufti Syria sekarang dia dah balik ke Syria, dulu duduk dekat Turki, sekarang balik ke Syria, dia menjagakan kepada Syria semula. Yani perkataan itu kemungkinan akan terlibat badannya kezaliman yang besar di atasnya. Contoh, banyak daripada ulama-ulama, guru-guru dekat Syria yang dia cakap perkataan seperti itu di hadapan pemimpin dan sebagainya. Apabila jadi seperti itu, bukan sahaja ulama itu yang jadi masalah untuknya. Bahkan jadi masalah kepada keluarganya, jadi masalah untuk orang yang dia kenal. Jadi benda ini itu yang Nabi SAW kata apa? Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultan jair. Ha? Sebaik daripada jihad yang paling utama adalah kata keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Subhanallah. Bukan senang. Bukan senang seperti itu. Tapi adalah kena dengan cara hikmah. Kena dengan cara hikmah. Nah, khususnya kalau orang itu adalah tidak menjaga pada Islam betul-betul dan sebagainya. Jadi ada syaranya, ada syara hikmahnya. Bukan orang adalah nampak satu benda terus nak marah orang kan atas. Itu tidak boleh kita lakukan seperti itu. Nah, ada syaratnya untuk kita macam tak rida dengan satu keadaan, ada syaratnya untuk kita sampaikan. Yang paling penting kita kena faham. Dalam bab ini, jangan kita adalah sampai keadaan kita tak campur dalam bab apa-apa. Kita nampak kezaliman, kita diam je. Tak. Sekurang-kurangnya kita ingkarkan. Tak dapat kita tolakkan benda itu dengan tangan kita, dengan kata-kata kita. Sekurang-kurangnya dalam hati kita, kita benci pada benda itu dan kita tak rida dengan benda itu. Ha? Nah. والله تعالى أعلم. حديث seterusnya عن أبي عبد الله طارق بن شهاب المجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الأرض أي الجهاد أفضل. Seorang tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana jihad yang paling baik? Kata kalimatu haqqin inda sultanin jair. Hadis sama dengan hadis yang sebelumnya. Ini adalah seorang yang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana jihad yang paling baik? Kata kataan yang adil di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jihadul kalimah kadang-kadang akibatnya lebih daripada jihad dengan apa? Dengan seperti mana orang zaman dulu dia pergi jihad, naik kuda dan pergi perang dan sebagainya. Jihad dengan kata-kata kemungkinan akibatnya lebih besar. Sebab jihad dengan kata-kata mungkin orang itu terlibat, orang yang zalim buat masalah kepada orang itu dan kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada ahlinya, kepada ahli qaryanya dan sebagainya. Subhanallah. Nah, jadi itu adalah dikirakan apa jihad
dengan katakan kalimah adilan di hadapan apa pemimpin yang zalim, itu kira di antara jihad yang besar. Hadis yang seterusnya, ini yang kita cakap tentang Bani Israel, apa yang berlaku padanya. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل، نعم، يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. نعم. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, awal mula pemeriksaan adalah yang terjadi pada hadap Bani Israel adalah yalqa الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. Seorang lagi dia lalu jumpa dengan orang lelaki yang lain, kata badannya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan perbuatan ini. Dialah lihat orang itu buat perbuatan yang tidak halal ataupun yang tidak boleh. Nah, dikata badannya tinggallah sesuatu itu. Kemudian adalah thumma yalqahu min al-ghad wa huwa ala halihi. Hari kedua, lihat orang itu masih lagi tak berubah, masih lagi berterusan dalam halnya melakukan benda yang haram ataupun benda yang mungkar. Fala yamna'uhu. Hari kedua lihatnya seperti itu, dah biarnya. Fala yamna'u dzalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa kha'inahu. Hari kedua adalah orang tu duduk sama-sama, makan sama-sama, kerja sama-sama. Dia lihat orang tu buat mungkar, benda yang haram, tapi tak apa. Macam dia rasa itu dia yang lakukan. Saya tak ada masalah. Jadi dia campur dengan orang itu. Nah, falamma fa'alu dzalika, apabila hal Bani Israel jadi seperti itu, ha? Apa jadi tentangnya? Allah Subhanahu wa taala ضرب الله قلوبهم وقلوب بعضهم ببعض. Ha? Allah Subhanahu wa taala jadikan laknat pada orang itu. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel. Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang kafir daripada Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa, daripada kaum Dawud dan Isa wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini akibat pada apa? Akibat pada apa yang dia melakukan. Naam. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluh. Kalau dia adalah buat sesuatu munkar, dia lakukan sesuatu munkar, orang itu tidak melarang. Lihat orang lain buat munkar, tak adalah larang dia. Tak, biarlah orang itu dia buat, biar je. Tak adalah tegas tentang bab ini. لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. Orang itu lihat orang itu dia buat lakukan kemungkaran, biar je. Bukan dia lakukan, biar je. Orang itu nak buat apa, buat je. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأمرنه على الحق أطرا ولتقصرون، نعم، ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. Kemudian Nabi SAW kata, tidak, kalian semua, kamu kena amar bil ma'ruf, suruh orang untuk melakukan kebaikan dan juga larangkan orang untuk melakukan sesuatu yang mungkar. Naam. Wala ta'khudunna ala yadi zalim. Kemudian adalah kalau melihat adalah orang orang yang zalim, maka adalah muhasabahkan kepadanya. Wala ta'khudunna ala al-haqqi atra, dan tunjukkan pada orang itu apa yang benar, apa yang hak untuknya, apa yang bukan hak untuknya. Kalau tidak buat seperti itu, Nabi SAW beritahu pada sahabat Nabi SAW, maksudnya, wahai orang Islam, jika tidak berlakukan, tidak amalkan bab ini, amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, maka akan ada akibat yang besar di atas kalian, iaitu la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd thumma la yal'anakum kama la'anahum. Maka akan jadi apa? Allah Subhanahu wa taala akan laknat, na'udzubillah min zalik, seperti mana laknat kepada Bani Israel. Baik, semua hadis ini amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dengar macam tu macam macam risaulah kita.
kita bukan adalah mampu untuk nak buat benda itu. Macam kadang-kadang ada benda yang kita nampak tapi kita tak boleh ubahkan. Kita kena faham di setiap tempat, di setiap tempat adalah amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Mula daripada rumah kita, daripada rumah kita. Macam mana amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar di rumah kita? You know, macam mana tu? Jangan, maksud saya jangan orang kata bab ni tak boleh lakukan lah. Kita tak boleh lakukan lah. Semua kena jalankan orang atas. Kita tak boleh buat. Tak. Saya cakap daripada rumah kita mula benda itu. Mendidik pada anak kita. Nampak anak kita buat kesalahan, lakukan benda yang haram, wal'iyazubillah, kita didik kepadanya. Tidak boleh seperti itu. Kalau tidak, bahaya. Takutlah adalah auzubillah, jadi orang itu melakukan perkara yang haram di dalam rumah itu dan sebagainya. Tidak boleh. Kena adalah tegur tentang bab itu daripada rumah kita, dan suruh orang melakukan kebaikan, amalkan kebaikan di rumah itu sentiasa mula daripada diri kita. Kemudian benda ini akan besar. Amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar untuk diri sendiri. Ha? Itu pun kita mula pada diri sendiri, pada bab ini. Sebelum adalah kita memandangkan pada orang luar. Sebab di kepala setiap orang dia rasa dia betul. Dia rasa apa yang dia lakukan adalah betul. Tapi nak tahu betul ataupun tidak, letaklah amalan itu fi mizan syariah, dalam timbangan syariat. Adakah dia mengikut syariat ataupun tidak? Jika lakukan seperti itu, Allah rida ataupun tidak? Adakah mengikut pada ta'alimul Islam, ajaran Islam ataupun tidak? Baru kita nampak amalan yang kita lakukan, adakah dia betul ataupun tidak. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam lafaz Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Lamma waqa'at Bani Israel fil ma'asi, nahathum ulama'uhum falam yantahu." Bani Israel apabila dia buat macam-macam pada dosa, pada maksiat, di masa itu ulama-nya adalah larangkannya untuk dia lakukan, tapi orang itu tidak mengikut, tak nak ikut. Apa yang jadi di masa itu? Fajalasuhum fi majalisihim. Maka orang itu duduk dengannya, makan dengannya. Ulama-ulama tu duduk dengan Bani Israel macam tak ada apa. Makan, minum, hidup sama-sama, minum, sama-sama. Apa yang jadi dalam bab ini? Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Naam. ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Apa yang jadi dalam bab itu? Orang itu apabila ulama dah tegur tapi orang itu tidak nak ikut. Yang last ulama itu duduk dengan orang itu dan macam tak ada macam tak ada apa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menutup hati mereka dan melaknatkan mereka semua. Nauzubillah min zalik. Fajalasa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang bab ini, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sandar. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan duduk macam duduk biasa. Faqal la walladhi nafsi biyadihi. Naam. Dia kata tidak, demi Allah Subhanahu wa taala yang nafsuku ada badannya. Naam, yang memegang nafsuku, hatta tadrunahum ala al-haqqi atra. Yani kamu kena lakukan benda nahi anil munkar dan amr bil ma'ruf. Kalau nampak benda yang munkar, kena tegur kepada orang itu. Kalau lihat benda yang tidak betul, kena tegur pada orang itu, kena ajarkan kepada orang untuk melakukan kebaikan. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam bab ini, demi jiwaku di tangannya, tidak hingga kalian membalikan mereka orang-orang yang zalim kepada kebenaran secara baik. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semua ini adalah bab yang hadis ini cakap tentang bab yang penting sangat, tentang amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. La naskut 'anil haq.
Kami jangan adalah diam tentang benda yang benar. Benda yang tidak betul kita jangan kita diam. Kita rida je. Tidak boleh. So kurang-kurangnya kita ingkarkan dalam hati kita. Nanti kita akan cakap tentang bab ini amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar bagaimana syaratnya. Nah, kemudian hadis yang seterusnya adalah عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية. سيدنا أبو بكر الصديق kata pada sahabat yang lain, wahai manusia, kamu adalah baca ayat ini. Kamu semua adalah membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang yang beriman adalah alaikum anfusakum. Tanggungjawab nafsu kamu adalah tanggungjawab kepada kamu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak adalah membawa mudarat kepada kamu daripada orang yang lain. Nah, kalau kamu adalah baik, orang yang lain tidak adalah membawa mudarat kepadamu. Yani, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudarat. Orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepada kamu semua apabila kamu telah mendapat menunjuk. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Apabila kamu dapat menunjuk, tidak ada membawa mudarat pada kita orang itu. Nah, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, Inna nas idza ra'aw zalim, jika manusia, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat ada orang yang zalim, namun tidak diambilkan tangan orang yang tersebut, maksudnya secara orang itu adalah diambilkan tangan orang yang tersebut, lam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ammuhum al-iqab. Kalau orang itu maksudnya dia lihat pada orang yang zalim dan orang yang tak dilarangkan orang itu dan biarkan orang itu seperti itu, maka hampir Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di atas orang itu. Na'udzubillah. Nah, bi'iqab setiasaan adalah ataupun azab di atas orang itu. Yani, kalau kita lihat pada orang yang zalim adalah dalam kena tegur kepada orang itu. Dan kita kata tadi melaluikan pada tiga cara yang kita sebut. Sekarang bab ini bagaimana kita nak amalkan di dalam hidupan kita. Amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bagaimana kita nak amalkan dalam hidupan kita. Awal kita mula dengan nafsu kita. An-nafs ammara bis-su'. Nafsu adalah ammara bis-su'. Turukan kepada buat benda yang tidak baik. Waliyazubillah. Jadi awal-awal kita kena mendidikkan pada diri kita. Kita awal-awal didikkan pada diri kita. Nah, dan sebelum kita adalah nak amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, nak jadi rajin untuk nak nampak benda munkar, kita nak larangkan benda itu dan sebagainya, kita kena belajar syaratnya. Bagaimana kita kalau lihat benda yang munkar, bagaimana nak settlekan benda itu. Bagaimana kita nak habiskan masalah itu. Sebab ada pada perkara yang munkar sudah berlaku sudah lama sangat. Sudah lama sangat, bukan tahun ini, sudah lama sangat orang lakukan. Dan benda itu adalah haram sebenarnya. Tidak halal. Jadi adalah benda itu kita kena ada syaratnya untuk settlekan benda itu. Contohnya dekat banyak kita dengar pada orang yang pergi kepada orang yang
yang ahli sihir, na'udzubillah min dzalik. Untuk apa? Untuk nak buat satu amalan. Contoh, wanita pergi kepada orang ahli sihir untuk apa? Minta amalan. Untuk apa? Nak bagi suaminya adalah rapat dengan dia, ataupun nak bagi seorang lelaki rapat dengan seorang wanita itu, pergi kepada ahli sihir. Benda itu adalah haram. Benda itu adalah haram. Tapi orang itu jadi adalah di antara amalan satu tempat, satu kuasa, memang orang itu masyhur dengan benda itu. Dan benda ni mungkar. Bagaimana nak larangkan benda seperti itu? Pergi kepada orang itu cakap benda itu mungkar. Itu adalah satu cara. Tetapi dakwah kepada orang yang ahli kawasan itu ataupun ahli masyarakat yang duduk di kawasan itu adalah diutamakan. Benda ni adalah yang penting. Sebab benda ini berlaku disebabkan apa? Disebabkan jahil. Orang itu adalah jahil. Orang itu adalah tidak faham pada syariat. Betul-betul tidak faham lagi mana an-nafi' huwa Allah. Yang beri manfaat itulah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain badannya. Al-amr kullu biyadillah. Semua ini adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang boleh ubahkan hati orang. Allah Subhanahu wa taala yang beri pada sesuatu terjadi ataupun tidak. Semua dengan izinnya. Ha. Seperti mana dia tak faham lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ijtama'atil ummah." Kalau umat semua kumpul untuk apa? Untuk membawa kepada kamu sesuatu yang mudarat, tidak akan dapat buat lakukan seperti itu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan seperti itu juga kalau semua terkumpul untuk membawa sesuatu yang manfaat kepada dirimu, jika Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, tidak akan berlaku. Subhanallah. Jadi, maknanya orang itu kena mula dengan apa? Mendidik kepadanya tentang benda ini adalah yang dia lakukan adalah haram dan tidak sahih. Dan kena bagi tahu kepadanya bagaimana yang betul dan kenapa tidak betul benda itu. Sebab ini yang kamu bagi kepadanya adalah manusia. Dan orang itu dia tidak ada mampu untuk lakukan sesuatu yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang ada orang percaya pada benda seperti itu. Dia rasa, oh, berlakulah. Memang sihir itu adalah memang ada. Tetapi yang tidak terjadi benda itu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua biiznillah. Satu lagi adalah mula pada diri sendiri. Mula pada diri sendiri. Awal-awal lawan nafsu. Kita lawan nafsu kita. Lawan syaitan. Nafsu kadang-kadang adalah bangun. Malam ni bangun salat qiyamul lail. Ha? Alah, tidur lagi lah sikit lah. Tidur lagi dah. Dah subuh. Dah azan subuh. Ini adalah mula yang didikkan diri kita. Amr bil ma'ruf. Na'mur anfusana. Na'mur anfusana. Apabila kita mula pada diri kita, benda ini akan otomatik pada orang yang lain akan jadi baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan maknanya adalah tidak ada orang melakukan benda yang zalim ataupun benda yang haram waliyazubillah. Ha? Maknanya kita adalah fikir pada nafsu kita sahaja. Tak. Tapi selalunya adalah fikir pada diri kita untuk apa? Orang yang pertama sebelum adalah jangan kita jadi daripada golongan ya'muruna an-nasa bil ma'rufi wa yanhauna ya'muruna an-nasa bil ma'rufi wa yansawna anfusahum. Suruh orang buat kebaikan tapi dia lupakan dirinya. Lupa dirinya untuk bab ini. Nampak orang cakap tentang agama macam-macam, Masya Allah. Tapi untuk diri sendiri tidak berlakukan. Jangan kita jadikan pada golongan seperti itu waliyazbillah. Jadi yang pertama adalah pada nafsu kita. Kemudian yang kira tanggungjawab bahawa kita. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang ada tanggungjawab dan setiap orang ada tanggungjawab apa orang yang bawanya. Contohnya, lelaki adalah tanggungjawab untuk keluarganya. Isteri ada tanggungjawab pada apa anak-anaknya, rumahnya. Kira adalah tanggungjawab. Nah, jadi setiap orang lakukan benda yang perlu kena jaga. Contoh, suami kena mendidikkan kepada anak, kepada isteri, jagakan benda, tidak ada benda yang haram yang berlaku di dalam rumah ini.
semua adalah dengan muamalah dengan baik, semua adalah mendidikkan pada anak dan keluarga untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri apabila dia ada di rumah, suaminya tidak ada di rumah, menjagakan untuk rumah itu, jangan berlakukan benda yang haram, waliyadzubillah. Jangan ada orang yang bukan mahram masuk ke rumah. Jangan adalah berlakukan perkara yang haram di dalam rumah itu. Mendidikkan kepada anak. Untuk apa? Untuk sentiasa anak adalah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini adalah termasuk dalam bab amrul ma'ruf wa nahy anil munkar. Lihat adalah sesuatu yang haram berlaku, terus larangkan. Kita adalah setiap orang apabila pada yang bawanya itu senang sikit. Sebelum kita nak pergi, kita nak bagi contoh nampak pada mungkar di dunia ini memang terlalu banyak. Dan di antara tanda-tanda pada hari akhir dunia adalah maksudnya pada hari kiamat, mungkar itu akan terlalu banyak akan ada di dunia itu. Nah, mungkar akan jadi terlalu banyak di dunia ini. Jadi sebelum kita sampai tahap yang tinggi-tinggi nak berubahkan benda yang sudah berapa tahun ataupun sudah berapa lama, kita mula dengan benda yang kecil-kecil itu dulu. Pada diri kita dulu. Mula pada diri kita. Cuba bayangkan kita mendidikkan pada anak kita nak muru bil ma'ruf. Yang ini kita didikkan anak kita untuk apa? Untuk dia jangan tipu. Jangan tipu dalam muamalatnya. Jangan tipu pada kata-katanya. Apa akibat pada benda itu? Akibatnya besar sangat. Akan keluarkan kepada masyarakat orang yang dia tahu haram dia tipu. Tidak boleh tipu. Tidak boleh kata benda yang tidak betul. Benda ini adalah nilainya besar sangat. Bukan sikit. Cuba bayangkan adalah anak dia tipu satu benda, kemudian ayah ataupun mak mendidik kepadanya. Ha? Tak boleh buat itu, tak boleh ya. Last-last dia dah faham benda ini tidak boleh lakukan. Ini akibatnya besar. Satu hari akan datang nanti dia akan ingat. Mak dulu pernah marah saya tentang bab ini. Ayah pernah marah tentang bab ini. Tidak boleh lakukan benda itu. Jadi subhanallah akan benda ini akan besar dengan dirinya. Benda yang haram tidak boleh lakukan. Tapi uh, orang yang tak tanggungjawab, contoh, naudzubillah min dzalik, adalah pernah nampak anak rokok depan ayahnya. Anak dia duduk rokok depan ayahnya. Ayahnya merokok, dia pun rokok. Lepas tu anak dia duduk rokok juga sama-sama. La ilaha illallah. Apa benda ni? Kamu tak fikirlah benda ni mungkar. Benda itu adalah haram. Rokok itu adalah termasuk juga dalam, ada banyak pada ulama kata adalah haram. Ada pada ulama yang kata haram. Sebab apa? Membawa mudarat untuk diri sendiri. Bukan itu saja membawa mudarat pada orang yang duduk dengan kita. Orang itu rokok, tiba-tiba anak dia jadi rokok. Ha? Kemudian bukan masalah dekat situ. Anak rokok di depan ayahnya tanpa ada hormat, tanpa ada malu ke apa. Tak ada. Tak ada. Macam biasa je. Duduk macam dah kawan sama-sama. La ilaha illallah. Benda seperti itu adalah mungkar. Tidak boleh dilakukan. Haram. Waliyazbillah, na'udzubillah min zalik. Jadi adalah jangan kita adalah macam merasa tak ada apa. Benda ini mula dengan kecil. Awal-awal seperti itu. Last-last, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua. Jadi nafsu. Kemudian nafsu kita. Kemudian orang yang dekat pada kita. Orang yang kira maksudnya keluarga kita. Mula keluarga kita yang dekat, iaitu isteri, anak-anak. Sebelum kamu nak pergi kepada tengok pada rumah mak mertua ataupun adik-beradik, sebelum tu, awal-awal diri kita, isteri kita, kemudian anak-anak kita itu. Kemudian besarkan sikit, besarkan sikit, besarkan sikit. Jangan adalah kita nak terus pada tu. Nah, bukan maknanya adalah kalau nampak benda pada orang lain kita tinggal. Tak. Tetapi apabila kita mula islah, maksudnya baikikan daripada diri kita, kemudian besar, 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 akhirnya akan jadi insya-Allah baik. Tapi adalah jangan adalah orang nak baikikan masalah, bukan baikikan masalah daripada besar sangat. Kemudian nak yang kecil. Tak, dimula pada kecil. Ada satu contohnya, na'udzubillah min zalik,
adalah satu di kawasan ini masyhur. Orang itu contoh akan melakukan benda yang haram waliyazbillah. Ha? Memang biasa orang tempat ini, ahli kawasan ini memang itu biasalah buat lakukan benda yang mungkar itu. Contohnya, apa-apalah benda. Contoh dia biasakan lakukan benda mungkar. Maknanya kita kena didik pada kecil tu. Benda ini tidak boleh dilakukan. Kan? Macam tu sampai itu adalah ilaj. Itu adalah ubat untuk syara ini. Nah, pada benda yang luar kawalan kita ataupun luar kuasa kita, kita perlu adalah sampaikan kepada orang yang atas, yang tanggungjawab. Contohnya, orang nampak ada jinayah, waliyazbillah, bukan adalah diam kata nafsi-nafsi, biarlah, bukan saya buat. Tak, dia ada tanggungjawab. Sebab kemungkinan dia jadi di antara orang saksi tentang bab itu. Jadi kena sampaikan pada orang atas, polis ke ataupun yang tanggungjawab. Kena sampaikan benda itu. Jangan adalah, oh, tak payah lari, lari, lari. Tak, biar aja. Nampak orang gaduh, biar aja gaduh, tak apa. Tak, maju sana. Saya lihat macam pada bab ini adalah kena pun adalah kita kena hati-hati tentang bab itu. Jangan adalah kita nampak adalah benda yang berlaku zalimah di depan mata kita tapi kita rasa tak ada apa. Tidak boleh seperti itu. Sekurang-kurangnya dengan kita tak mampu nak pergi nak pikirkan orang itu pada gaduh. Sekurang-kurangnya dengan kata macam contohnya kita ni orang Syria, di antara satu amalan katalah dua orang bergaduh, dua orang gaduh. Orang dekat jalan dia akan sebut apa? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dia sebut macam tu. Subhanallah. Nampak masalah itu orang tu berjauh. Settlekan. Dah jadi macam adat dekat Syria. Orang gaduh tu macam orang tu tarik solat ala Nabi, solat ala Nabi. Dah settlekan masalah. Subhanallah. Berpisahlah pada masalah itu, kemudian balik baiklah. Subhanallah. Banyak yang terjadi seperti itu. Dekat Syria, ini adalah di antara syarat ini yang boleh pisahkan. Dengan kata settlekan masalah, lepas tu lepas dah dua orang relax, baru settlekan masalah di antara ni. Apa masalah kamu, apa masalah dia, settlekan dulu. Dengan katanya, subhanallah. Jadi ada syaratnya. Setiap orang ada syaratnya. Diri kita, keluarga kita, kemudian besarkan sikit, sampai akhirnya akan kalau lihat pada benda mungkar di dalam adalah pada hal yang berlaku di dunia kita ini adalah kita boleh sampaikan kepada ahlinya melalui pada syaratnya. Tidak adalah satu orang nampak contohnya, contohnya ya, orang nampak contoh ada tempat jual benda yang mungkar. Dah pergi ke sana nak marah orang itu. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Dekat kita sekarang di tempat kita adalah undang-undang. Kita kena ikut undang-undang. Orang itu pun buka sesuatu itu adalah ataupun kedai itu ataupun tempat itu yang berlaku di dalam benda yang haram pun dia ada lesen dia, ada macam-macam. Tapi benda ni adalah kita mungkarlah di tempat kita. Macam mana nak buat? Ha? Seperti mana sekarang dekat Syria. Yang berlaku dekat Syria ni lepas sudah bertukar pemimpin baru dan juga sudah jadi ada pemimpin baru dan sebagainya. Orang kita, tabiat orang Syria, kita ni lebih pada satu mazhab. Lebih daripada satu agama pun. Bukan satu agama. Syria bukan semua orang Islam. Dia ada Islam, ada Kristian, ada apa panggil, ada orang Alawi daripada dia termasuk dalam Islam tu, dan ada yang kata dia pada golongan Islam. Alawi maksudnya pada seperti mana akidah Syiah lebih kurang dan sebagainya. Jadi kita lebih pada satu. Setiap orang ada fahaman dia. Ada yang bukan Islam langsung. Ada juga dekat Syria. Tapi maknanya kita tak boleh nak jalankan sesuatu satu benda dengan semua. Jadi benda itu macam contoh ada satu kawasan dekat Syria, masyhurlah kawasan itu memang benda itu adalah jual arak, jual benda yang haram. Dekat situlah tempatnya. Macam memang masyhur dekat Syria daripada dulu, bukan baru ni.
daripada dulu. Tak hanya lepas sudah tukar kerajaan, sudah orang ingat benda ni bebas lah. Nak buat apa, buat je. Ya, sebab apa? Sebab dia kata, buat je, tak apa nak buat-buat. Ha. Jadi ada pada orang, berapa orang remaja ke, ataupun orang yang baru, dia faham pada bab ini, dia pergi nak ke sana, nak gaduh dengan orang itu. Ha. Bukan macam tu syaratnya. Sampai akhirnya kerajaan keluarkan undang-undang. Sampai akhir tahap ni baru ni yang berlaku. Sampai orang budak-budak kecil pun ada duduk di tempat-tempat seperti itu. Nauzubillah min zalik. Akhirnya kerajaan kena campur dalam bab itu. Letak undang-undang tentang bab ini. Orang bawah umur tidak boleh pergi ke situ. Benda ini tak boleh jual. Benda ini boleh jual. Jadi ada had untuknya. Ada mengikut pada undang-undangnya. Akhirnya, subhanallah, setelkan benda itu sikit. Memang benda ini masih lagi ada. Tetapi mudaratnya tak seperti mana awal. Baik, sebab kita bukan satu bangsa dekat sana, dekat Syria. Kalau itu, saya cakap tentang Syria. Jadi bagaimana kita ni dekat Malaysia? Lagi banyak pada bangsa. Ada Islam, ada non-Islam, dan macam-macam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi setiap orang jangan adalah fikir pada bab ini adalah bab yang tidak amalkan. Tidak. Banyak pada orang kata, apa bab amar bil ma'ruf nahi munkar ini, lupa je. Memang benda ni tak berlaku. Tak buat. Bukan tak buat. Buat. Hanya mengikut pada tahap kita. Dan kalau benda yang luar kawalan kita, kita tak boleh nak ubah. Sekurang-kurangnya kita ingkar dalam hati kita. Jangan kita adalah rida okey je. Tak. Ha, kita ingkar dalam hati kita. Orang pakaian apa dekat jalan. La ilaha illallah. Allah SWT suruh kamu tu apa, menjagakan pada ghadul basar. Menjagakan pada mata kamu. Kamu nampak benda haram adalah kamu janganlah tengok. Usaha untuk janganlah tengok benda itu. Tahu tempat ini adalah perkara yang haram berlaku dekat situ. Buat apa nak pergi jalan-jalan dekat situ? Subhanallah. Baru-baru ni dengar pada seorang cakap tentang ada seorang Saudi, guru daripada Saudi datang ke Malaysia. Jadi orang yang bawa dia dekat Malaysia, bawa dia jalan-jalan, dia bawa kat mana? Bawa dekat jalan, apa panggil? Bukit Bintang. Bukit Bintang kan ramai orang Arab, ramai kedai-kedai Arab juga. Jadi orang tu bawa orang tu ke sana, jalan dekat Bukit Bintang dan sebagainya. Orang tu guru agama. Bawa dia ke jalan Bukit Bintang. La ilaha illallah. Dekat situ ada macam-macam pada orang. Ada macam-macam pada orang dekat situ. Duduk 4 hari je. Asalnya kena duduk dekat Malaysia 15 hari. Dia cuti 15 hari. 4 hari je. Dia kata nak balik dah. Tak nak. Bawa dia ke Bukit Bintang. Bawa dia kepada tempat-tempat yang tak proper. Last-last dia kata dah tak nak. Nak balik, nak balik. Nak balik ke tempat dia. Tak nak sambung. Kenapa tak sambung? Tapi maknanya ada kesalahan dekat situ. Orang itu nak bawa dia jalan-jalan. Tak perlulah bawa ke tempat-tempat seperti itu. Bawalah. Malaysia ni adalah banyak pada masjid-masjid. Banyak pada museum. Banyak pada benda-benda yang berkaitan dengan sejarah Islam. Banyak pada benda yang bagus. Masjid-masjid dekat cakap terang dengan kamu semua. Masjid adalah dekat Malaysia. Bagi kita orang Arab, kita seronok. Kita tengok masjid-masjid dekat Malaysia. Simple dan cantik. Masya Allah. Masya Allah, masjid dekat Malaysia adalah besar. Bukan kita dekat Syria masih banyak. Tapi masjid besar-besar bukan sangat banyak. Sikit je. Ha. Jadi subhanallah, ini adalah kira benda yang menarik bagi orang Arab. Buat apa nak pergi bawa dia ke tempat yang tak sesuai? Ha. Sebab kita macam hal orang itu adalah nanti baliklah tempat dia. Subhanallah. Kenapa? Dia rasa dia guru agama, dia tak boleh larangkan orang untuk lakukan benda itu. Dia dah ajak diri dia, tarik diri. Kawasan ni tak sesuai dengan saya. Saya keluar dari tempat itu. Pergi ke tempat lain. Subhanallah, dia tinggalkan tempat ni. Dia rasa macam tak nak. Dah, hatinya dah tutup. Pergi jalan. Tentang bab ini. Jadi dia apa buat? Selamatkan diri ni. Diam dia buat. Dia melakukan. Selamatkan diri dia. Mungkin ada kesalahan pada orang yang membawanya. Dia tertib rancangan untuk nak pergi sana sini. Tak sesuai. Sebab setiap orang kena tengok. Dia nak apa? Ni nak bagi bahagian ini. Nak pergi tempat ini.
Kita ni adalah contohnya orang Arab kalau datang ke Malaysia, Malaysia bagi kita adalah dah cakap terang adalah dah macam syurga, Masya Allah. Subhanallah. Sebab kita adalah Arab, negara Arab kebanyakan tak adalah pokok-pokok banyak seperti sini. Sini Masya Allah pusing kanan, pusing kiri semua hijau. Tahu tak? Kita dekat Syria contohnya dulu, sekarang Alhamdulillah Syria dah banyak adalah tempat dah hijau Masya Allah. Dulu adalah kita pergi kepada satu tempat. Kira munasif. Munasif adalah di antara dua jalan. Sini jalan, sini jalan. Tengah-tengah, biasanya ada rumput kan. Biasa kalau kau dekat Syria, dekat Malaysia sini, macam kadang-kadang dua jalan, di antaranya ada apa? Ada tempat macam besar sikit, ada rumput. Macam dataran. Macam dataran. Senang cakap macam dataran. Dataran kecil lah. Bukan dataran macam sini dekat Malaysia, Masya Allah, besar betul. Kecil je. Nampak orang duduk dekat situ. Duduk buat apa? Dia tak ada terang. Sini jalan, ada orang jalan, kereta-kereta jalan. Dia duduk buat apa? Duduk, makan, minum. Duduk macam jalan-jalan lah, ambil angin. La ilaha illallah. Kalau sekarang orang Melayu nampak dia duduk macam tu, apa orang nak cakap? Apa angin tu nak ambil? Kereta-kereta jalan, asap-asap kereta. Macam tu. Dekat sana orang duduk sampai keadaan seperti itu. Dia rasa ambil angin. Sebab apa? Sebab benda tempat-tempat hijau sikit, tak banyak. Pokok-pokok, rumput, bukan senang dapat dekat sana. Banyak nampak bukit-bukit. Kamu semua adalah pernah pergi Saudi kan? Kebanyakan. Tengok dekat sana, bukan semua tempat ada pokok. Ha? Subhanallah. Jadi orang itu rasa macam tu, itu adalah dah seronok sangat. Jadi apabila dia datang ke Malaysia, lihat semua pokok tinggi-tinggi, Masya Allah. Rumput bagi pusing kanan, pusing kiri, semua nampak bagus. Dia seronok. Jadi subhanallah orang Arab kalau datang ke sini ke Malaysia tidak sesuai dengan dia bawa dia kepada tempat-tempat yang terbuka sangat. Bawalah dia kepada tempat yang ada benda yang bagus dekat Malaysia seperti mana sungai-sungai, air terjun dan sebagainya. Benda ni sebab kita dekat negara kita tak ada. Jarang. Tempat air terjun dan sebagainya ini jarang sangat sebab kita hujan dekat sana bukan seperti dekat sini. Masya Allah hari-hari ada hujan. Dekat sana satu musim dan kadang-kadang tak turun juga. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Barakallahu fikum. Semoga insya-Allah bab ini kita dapat amalkannya, dapat usaha untuk kita jadi adalah di antara orang yang amalkan dalam bab ini dan sekurang-kurangnya mula dengan nasihat. Ad-dinun nasihat, agama kita adalah nasihat lillahi wa li rasulihi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yani taat kepada Allah wa rasulihi, bagaimana untuk rasulnya? Nasihat kepada rasulnya, maknanya mengikut pada apa yang Rasulullah SAW suruh kita buat. Nah, dan juga diamal kaum muslimin. Nah, kepada juga kepada apa? Quran dan juga amal kaum muslimin adalah pada agama kita adalah suruh untuk seluruh orang Islam. Kalau kita nampak orang buat salah, kita nasihat padanya, kamu yang ni melakukan kesalahan. Ini termasuk dalam bab amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nampak orang yang halnya macam tak proper, kita nasihatnya bagaimana nak lagi bagus, bagaimana lagi baik. Itu termasuk dalam bab amr bil ma'ruf. Subhanallah. Seperti mana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia sunatkan sesuatu yang kebaikan dan kemudian orang yang amalkan benda itu, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang lakukannya. Contohnya adalah ada orang beri bantuan kepada satu orang. Kemudian orang yang lain nak tiru dia, nak buat benda yang sama. Contohnya, ada orang setiap Jumaat bagi-bagi makanan. Tiba-tiba Jumaat yang kedua, ada orang lagi tirukan amalannya. Dia nak pun nak bagi makanan kepada orang yang lain. Benda ini adalah benda yang perkara yang baik. Subhanallah. Orang lain jadi nak buat sama. Benda perkara yang baik. Akhirnya apa akan jadi? Dua-dua dapat pahala. Dan orang yang pertama, kalau dia pun berhenti pun tak lakukan, masih lagi dia dapat pahala, subhanallah. Sebab ada orang buat amalan yang dia buat sebelum ni. Masya Allah. Jadi saham untuk akhirat untuknya. Jadi kebaikan, pintu kebaikan adalah banyak. Pintu kebaikan adalah terlalu besar. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala
jagakan diri pada kita, mudahkan untuk kita untuk mendidikkan pada diri kita dan orang yang bawa kita, tanggungjawab kita, dan amalkan dengan apa yang kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah untuk maklumkan untuk semua, malam ni insyaAllah ta'ala kita akan mula kursus tajwid. Ada kursus tajwid insyaAllah yang akan mula pada malam ini. Bagi siapa yang berminat untuk nak daftar dengan kita, masih lagi ada kosong, insyaAllah terbuka kepada semua. Kursus ini ada yuran khas untuknya. Dia RM100 pada setiap level. Bagi orang yang berminat, insyaAllah masih lagi ada kosong. Dan juga untuk maklumkan untuk semua, pagi hari ini kita offerkan pada semua siapa yang kita bukan pada hari ini, pada selalu Alhamdulillah kita buat benda itu, tapi saya maklumkan lagi sekali, kita ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang berminat untuk nak join kursus ini tapi dia ada masalah pada kewangan ataupun dia tidak mampu untuk nak bayar buat masa ini, nanti akan datang mungkin dia boleh bayar, insyaAllah tidak ada masalah. Ataupun dia mampu bayar kurang pada jumlah yuran yang kita letakkan, boleh maklumkan, insyaAllah tidak ada masalah, kita akan tolong sama-sama. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Kita bantu sama-sama, benda ni adalah akan dapat badannya keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca Quran dengan bacaan yang sempurna, insya-Allah kita dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk saya dan juga kepada semua, insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpukan semua siapa yang berminat untuk nak join dengan kita. Kursus ini akan mula pada malam ini, insya-Allah Subhanahu wa taala, jam 8 malam. Yurannya adalah RM100. Kita akan ada 3 level, lebih kurang 30 kelas. Akan ada 30 kelas. Kadang-kadang kita tambah juga lebih, tak kurang pada 30. Dan masa kursus ini lebih kurang dalam 45 jam. Kita akan belajar tajwid dan hukum-hukum, dan kita akan keluarkan hukum daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi insya-Allah Subhanahu wa taala, hasilnya orang yang belajar dengan kita, dia akan sampaikan tahap setiap kalimah di dalam Al-Quran, setiap huruf di dalam Al-Quran, dia sudah tahu makhraj, sifat, hukum-hukum tajwid. Dan Alhamdulillah kita ramai orang yang dah ikut kursus ini dan dapat manfaat. Ada juga Masya Allah orang yang belajar dengan kita dan sekarang Masya Allah dia dah mula kongsikan ilmu dengan orang yang lain. Dan ini peluang bagi setiap orang yang berminat untuk nak belajar ilmu ini dengan cara yang mudah dan dengan sistem ataupun kitab-kitab yang mudah untuk nak fahami, insyaAllah. Jadi biiznillah SWT kita akan mula pada malam ini. Jumpukan semua siapa yang berminat untuk nak join, ahlan wa sahlan. Masih lagi ada kosong, insyaAllah SWT. Dan juga untuk tentang bab yuran, kalau ada masalah pada kewangan ataupun ada orang yang mampu bayar, mungkin ada masalah pada bayaran, boleh bincang benda ni, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk saya dan juga untuk semua orang yang bantu saya di Baitul Furqan. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih, Syed.